الصفوف جماعة الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المفلحون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah. Yang pertama kami berwasiat kepada kami pribadi, kemudian selanjutnya kepada jemaah sekalian, marilah kita ada intinya bila bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua jalan tersebut kita berharap dari umat yang mulia sisinya bina al-Quran kita Allah sebenarnya yang paling berjaya Allah Subhanahu wa taala dari program yang berkah. Hadirin berhamdulillah jamaah ini atas yang masih Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mulai pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari maaf ya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tempat sehingga doa kedua akhir harusnya lima belum ada sehingga maaf dari karena perubahan di ruangan iman Allah Subhanahu wa taala yang jauh berbeda sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala khususnya kami dan kita semua jamaah hari pesta biasa di masa Allah Subhanahu wa taala. Jika kita renungkan secara lebih mendalam, sebenarnya sangat banyak nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Bahkan kita sendiri tidak pernah mampu memilikinya, kendati menggunakan komputer sesanggupnya apapun. Sayang sekali saking banyaknya ini terkadang kita tidak pernah aku sekali mau menyempatkan diri
Jadi walaupun gas lainnya menjadi hidup, maka Mas. oksigenlah yang diserap oleh tubuh. Sedangkan yang lainnya akan dikeluarkan kembali. Oleh sebab itulah tabung-tabung oksigen selalu disediakan di rumah sakit. Banyaknya udara yang dihirup oleh manusia rata-rata dewasa memerlukan 7 sampai 8 liter setiap menitnya. Sehingga setiap harinya manusia memerlukan sekitar 10.080 liter sampai 11.520 liter. Udara yang dihirup sekitar 20% oksigen dan udara yang dihembuskan sekitar 15% oksigen. Jadi sekitar 5% dari volume udara dikonsumsi dalam setiap nafas dan diubah menjadi karbon dioksida. Kalau dihitung-hitung harga tabung oksigen di pasaran yang dipasarkan cukup bervariasi. Contohnya harga tabung oksigen 1 meter kubik seharga 850.000. Maka berapakah harga oksigen yang kita hidup setiap harinya? Maka di sini beberapa kalkulasi. Harga oksigen per meter kubik 850.000, maka per liter oksigen adalah 850 rupiah. Maka jika dihitung tiap menitnya kita butuh 8 liter udara. Bahkan harga per menitnya 340 rupiah. Bahkan kalau dihitung terus tarikan nafas kita ini bisa sampai per jamnya adalah 24 liter oksigen, atau kalau kita hitung lagi 20.000 kita 1 jamnya, biaya 1 jam. Kalau dihitung per hari, per minggu dan seterusnya, bahkan sebulan, kita butuh paling tidak oksigen dari tabung tadi mengeluarkan uang 14 juta. Bahkan kalau kita hitung selama 1 tahun, paling tidak kita sudah mengeluarkan uang untuk oksigen itu 178 juta. Bahkan kalau dihitung secara ekstrim lagi, selama umur hidup kita mungkin 40 tahun sudah kita keluarkan hanya untuk oksigen saja ini 7,149 miliar. Masya Allah. Ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari baru satu saja nikmat oksigen, belum nikmat yang lain, belum nikmat air, belum nikmat sehat, belum nikmat mata, belum nikmat tangan, belum nikmat yang lainnya. Maka bagi ayyi ala rabbikuma tadi, maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Jangan sampai kita mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dari ayat tadi, Al-Kautsar tadi, dalam 2 ayat tadi, ayat yang pertama, ayat kedua, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahasanya kita ini senantiasa untuk bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah fasholli li rabbika, yaitu berusaha untuk sholat 5 waktu kita ini minimal itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang tidak sholat, maka dia dikatakan orang yang tidak bersyukur. Kalau kita meninggalkan sholat, bisa jadi kita tidak bersyukur. Bersyukur bermakna terima kasih. Kalau ada orang diberi sesuatu oleh orang lain, dia tidak terima kasih, maka dikatakan sombong, dikasih kok tidak terima kasih. Demikian juga sama, kalau Allah beri
memberikan nikmat kepada kita semuanya ini, namun kita tidak terima kasih sama Allah dengan menjalankan ibadah 5 waktu, maka dikatakan kita ini sebagai orang yang takabur, orang yang sombong, orang matur suci. Sebab itu, pertama, bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ini bermakna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk syukur. Bentuk syukur kita selain sholat adalah menjalankan ibadah-ibadah perintah Allah yang lainnya. Itu insyaallah bentuk syukur harian atau terima kasih secara harian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah sholat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bentuk syukur kita 1 tahun sekali Allah memerintahkan dengan ayat yang selanjutnya dalam ayat yang kedua, washolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Setelah menjalankan sholat dan berkurbanlah. Kurban atau udhiyah ini merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna